Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ தகப்பனே, ಸ್ತோತ್ರ அப்பா. அப்பா நல்லவரே, வல்லவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம் அப்பா, உம்மை புகழுகிறோம் ராஜா. சங்கரியாந்தளரியாலல அப்பா, என்ன ஒவ்வொருவரையும் இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஒன்று கூட செய்தீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. நன்றி 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 அப்பா. உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்க அவளோடு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் ராஜா. கல்வாரி சிலுவையில் நீங்கள் எங்களுக்காக செய்து முடித்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி ராஜா. நன்றி நன்றி. நாங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாகாமல், அழிந்து போகாமல், நாசமாகாமல் ஜீவனோடு இருப்பது குறை காரணம் உடைய சுத்த கிருபை கர்த்தாவே. கிருபையால் எங்களை ரட்சித்தீர், கிருபையால் எங்களை தூக்கினீர், கிருபையால் எங்களை விடுவித்து, கிருபையால் எங்களை நடத்தி கொண்டு வந்துட்டு உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. நன்மையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, உமக்கு நன்றி ராஜா. உமக்கு நன்றி தகப்பனே, உமக்கு நன்றி அப்பா. நன்றி 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 ராஜா. நன்றி ராஜா. நன்றி அன்பின் பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் உடைய சமூகத்துக்கு வரோம் ராஜா. அப்பா, இந்த மாலை வேளையிலும் கூட, இந்த மத்திய வேளையில் அப்பா உண்மை ஆராதிக்க, உண்மை துதிக்க, உடைய வார்த்தையை கேட்க நாங்கள் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, இந்த வார்த்தையின் பகுதியை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, நீங்கள் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீங்கள் வழி நடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். என்மேல் உன் கண்களை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொன்னீரே. எங்கள் ஒவ்வொரு மேலும் உங்களுடைய கண்களை வைத்து எங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, உடைய வார்த்தையை கேட்க வாஞ்சாக இருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்ற வார்த்தையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். துதிக்கிறோம். துதிகர மகிமை அவற்றும் மறுபடிக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷமா இருக்கணும். ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. இன்னைக்கு என்ன நாள்? ಈ ದಿನ ಯಾವ ದಿನ? உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு நாள். ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. நம்ம அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாக இந்த பூமியில வந்து நமக்காக சிலுவையில மரித்த ஒரு நாள். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் இது குட் ஃப்ரைடே என்று சொல்லி நம்ம உலகமே ஆச்சரிக்குது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. இன்னைக்கு கரெக்டா 3 மணிக்கு இயேசு உயிர் விட்ட நாள் என்று சொல்லி பல இடத்துங்கள்ல துக்கமாக, ஞானம் உள்ளவராக எல்லா இடத்துலையும் இயேசுவை ಮಹಿಮೆಪಡ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುகிறார்கள். ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ, ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சிலுவையின் நற்செய்தி வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு ಆಶೀರ್ವಾದமான ஒரு நற்செய்தி பாருங்க. ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಸಂದೇಶ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪೈತ್ಯமாக இருக்கிறது என்று. ಆದ್ರೆ ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ, ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ. என்ன நடந்தது, இயேசு எனக்காக என்ன செய்தார் என்று அறிவில்லாம வாழ்கிற ஜனம் நாசத்துல போறார்கள் பாருங்க. ಈ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಪಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯದ ಜನ ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இது ரொம்ப உன்னிப்பா நம்ம கவனிக்கணும். ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಸಿಕೆ ಕೇಳ್ಪೋம். 1 ಕೊರಿಂಥ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧಿಕಾರಂ 18, 19. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18, 19. ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವೆನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சிலுவை விஷயம் வந்து ಅನೇಕರಿಗೆ ಪೈತ್ಯமாக இருக்குது. அதை நம்பாத போறதில்ல, அது நாசத்துல போறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾಶನದಲ್ಲಿ. நம்புற யாவருக்கும் அது பலமுள்ளதாகவும் சந்தோஷம் கொடுக்கிறதாகவும் இருக்குது என்று சொல்றாங்க. ನಂಬುವ ನಮಗೂ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஆரம்பிக்கும் போது நாங்களோ இந்த சிலுவை மரணத்துல பிரசங்கிக்கிறதுல நாங்க பெருமை பாராட்டுகிறோம் என்று கலாத்தியா 6:14 சொல்றாரு. ಗಲಾತ್ಯ 6:14 ನಾವಾದರೂ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இயேசு
இயேசுவை பற்றி பேசின உலகமே இப்படி பேசுகிறது பாருங்க. ಇಡೀ ಲೋಕವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் என்னன்னு சொன்னா, இயேசுன்றவர் கிறிஸ்துவர் தேவன், அவர் இந்த உலகத்துல மனிதனாக பிறந்தாராம் அப்படின்ற சொல்லி அதோட விட்டுடுவாங்க பாருங்க. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಂಬ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಂತೆ மனுஷனாக பிறந்துட்டாங்க, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. மனுஷனாக பிறந்து இவர்களுக்கு நல்வாழ்வு பண்றதுக்காக ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾರಾம். ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏற்றுக்க மாட்டாங்கப்பா, ಇದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. கடவுள் எப்படி சாவலாம், ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು? கடவுளால ஏதாவது செய்யறதுக்கு கடவுளால முடியாத சக்தி எதுவும் இல்லையா? ದೇವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ? இப்போ கடவுள் அப்படியே மன்னிக்கிறதுக்கு முடியாதா? ದೇವರು ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಕ್ಕೆ அப்படியே பரலோகத்துக்கு கொண்டு வர முடியாதா? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿயில ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணி வரணும். ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ದಾನ, ಧರ್ಮ, இப்படி நல்ல காரியங்கள் பண்ணி வாழ்ந்து பரலோகத்துக்கு வரணும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ தானம் தர்மம் புண்ணியம் கிண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி பரலோகத்துக்கு போக முடியும். ಇರುವವನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವன் எங்க இந்த தானம் தர்மம் புண்ணியம் பண்ணி பரலோகத்துக்கு போக முடியும்? ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? நீங்க ஞானினா கடவுள் சர்வ ஞானியா இருக்கிறார். ನೀವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. உலகத்துல வாழ்ற எந்த மனுஷனுக்கும் நான் சொல்றேன், நம்ம இந்த பூமியில ஒரு கடவுள்ல இருந்து பிடிச்சி எவ்வளவு பெரிய நீங்க காரியம் பண்ணாலும் அது பரலோகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகாது. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. காமிக்கிறான் பாருங்க முட்டிய. ಕಳೆದ ವಾರ ಒಬ್ಬ ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. முட்டி கால் போட்டுக்கினே நான் பல தூரம் நான் முட்டி விட பாருங்க, என் காலெல்லாம் அப்படியே கருப்பு கட்டிட்டு இருக்குது, வேற ஷேப்பே சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குது. ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹಲವು ದೂರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಕಟ್ಟೋಗಿದೆ. அவன் நினைக்கிறான் அது இப்படி செய்யறதுனால நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன். ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா இப்ப அவன் பேசும்போது எந்த நிலைமையில இருக்கிறான்? ಅದರ ನಂತರ ಅವನೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? சொல்ல முடியாத அந்த நிலைமையில, ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. குடி குடிச்சிருக்கிறான், ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, எல்லாம் பண்ணி பேசலாம், ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. என்ன சொல்ல வரான்னா, ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, செய்யற தானம் தர்மம் புண்ணியம் நல்லது அதெல்லாம் ஒரு ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு, ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, தேவன் நமக்காக குமாரன் அனுப்பிச்சு என்ன செய்து வைத்துக்கிறார் அதில் உள்ள ஞானமா இருக்கணும். ದೇವರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னொரு கும்பல் இருக்கிறது, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿದೆ. இந்த இயேசுவை எல்லாம் நம்ம ரட்சகராக அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள ಈ ಯೇಸುವನ್ನ ಅದು ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇವರೇ காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாது, நம்மளை எப்படி காப்பாற்றுவார்? ಇವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ? கண்ணு முன்னால அவ்வளோ அப்படின்னு நிர்வாணமாக தொங்கு போட்டு இருக்கிறாங்க. ಇವರನ್ನೇ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவங்க பார்த்தா கல்லறையில வைக்கிறத பாக்குறோம், ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. மூணாவது நாள் ஏஞ்சிராங்கன்னு சொல்றாங்க. ಅದರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬುದು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಂಬೋದು? ಚಂದಾ ಮಾಮ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಚಂದಾಮಾಮ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಬಾಲಮಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ, ಸುಧಾ ಪ್ರಜಾಮತ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ புஸ்தகத்துல கதை புஸ்தகம் எழுதின மாதிரி ஒரு கதையாக எடுத்துக்கிறதுனால ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற செய்தி, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸಂದೇಶ லைவ் ஒன்று இருக்கிறது, ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನಗಳು பார்க்கறாங்க, ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಪುಸ್ತಕದ 4வது அதிகாரம் 24 25 ಇವಾರ சொல்லுகிறது. ಮಾರ್ಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24 25ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ. ಕಾದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಒಂದು பொறுப்படுகிறது, ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಾದು வழியா இதயத்துக்கு போய் சேர்கிறது, ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ
ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. இதயத்துல நம்ம விசுவாசிக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವಂತದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. நம்முடைய சொத்தோ நம்முடைய சம்பாதனையோ நம்முடைய உதவிகளோ மற்றவர்கள் உதவியோ அதை நம்பி இந்த உலகத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் வாழ்ந்து சாவுறது நிச்சயம் பாருங்க. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸಿ ಸಾಯೋದು ನಿಜ ನೋಡಿ. அது ஒரு விதத்துல ஓகே தான், ಅದು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಓಕೆನೆ. அது பூலோகவுடைய வாழ்க்கை. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಜೀವನ, அது பரலோகத்துக்கு கொண்டு ಅದು போகும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகணும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அந்த தேவனுடைய கட்டளைகளை அனுசரித்து வாழ வேண்டும். ನಮ್ಮ ಆವಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. அந்த ஆಜ್ಞೆயை கைக்கொள்ளாதவன் அது எப்படி பரலோகத்துக்கு போக முடியும்? ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದವನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ மதத்துக்காரங்க ஒரு ஒரு ரீதியில அவர்கள் கடவுள் நம்பி வாழ்றாங்க பாருங்க. ಒಂದೊಂದು ಮತದವರು ಅವರವರ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் புஸ்தகத்துல என்ன சொல்றோ அதப்படி செய்து அது வாழ்றாங்க. அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ಏನೋ ಒಂದು 7 ವಾರ್ತೆ பேசிட்டு போயிடுறதಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದು 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ವಾರ್ತೆ பேசுறது ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಜಾನೇ. ಯೇಸು ಸಾಗುம்போது பேசுகிற அந்த ವಾರ್ತೆ ரொம்ப ಮುಖ್யம். ಯೇಸು ಸಾಯುವಾಗ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. பாருங்க, ಈ ದಿನ ನೋಡಿ ಐಸಿಯು ವಾರ್ಡ್ல இருக்கிற ಮನುಷ್ಯನ பார்த்து, ಐಸಿಯು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವನು ಸತ್ತು போயிட்டான்னா, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು சொத்தெல்லாம் எழுதி கொடுக்காத போயிட்டான்னா, ಅವನು ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, வாயிலாவது சொல்லி யாருக்கிட்டனா சொல்லி அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி விட்டா, ಅವನು ಬಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, அப்போ நமக்கு அந்த பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் வருகிறது. ಆಗ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ அப்போ ಬರುತ್ತೆ. சாகம் கடைசியில அவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையில ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்று நம்புகிறாங்க. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ஆசீர்வாதம் ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ? என் பிள்ளைகளுக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறேன். ನನ್ನ ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ இப்படி ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. சொல்லுகிற அந்த கடைசி நேரம் அந்த வார்த்தை ஒரு மனிதனுக்கு பெரிய சந்தோஷம் கொடுக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಆ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. இதே மாதிரிதான் ಅದೇ ರೀತಿ இயேசு சிலுவையில சாகும்போது 7 வார்த்தை உலக மக்களுக்கு பெரிய ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் கொடுக்கிற வார்த்தையா ரிலீஸ் பண்றாரு பாருங்க. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 7 வார்த்தை நடந்து விட்டது தான் முடிந்தது என்று சொல்றாரு. ಆ 7 ವಾಕ್ಯಗಳು ನಡೆದದ್ದನ್ನೇ ತೀರಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. முடிந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னால அந்த 6 வார்த்தையில பெரிய அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ಆ ತೀರಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡುವ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. உறதுக்குள்ள தேவன் சமூகத்துல நான் வந்த காரியம் நிறைவேற்றிட்டேன், பிள்ளைகளுக்காக மன்னிப்பு. ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. இரண்டாவது பரலோகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வேலை பண்ணிட்டேன். ಎರಡನೇದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. இன்றைக்கு நீ என்னோட பரதேசியில் இருப்பாய். ಅದುವೇ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿರುವೆ. அம்மா பிள்ளை தகப்பன் பிள்ளை என்ற உறவு கொடுத்து விட்டேன். ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. அவங்க மரியாதை பார்த்து இதோ உன் தாய் இதோ உன் மகன் சொன்னா அங்கேயே நின்றுடக்கூடாது. நம் தேவன் தாயாகவும் இருக்கிறார், தகப்பனாகவும் இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಹತ್ರ ಮರಿಯಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮರಿಯಳ ಹತ್ರ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿಯೂ ತಾಯಿಯಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. இதாவை பார்த்து இதோ தொலைஞ்சு போன ஆதாம் பிள்ளை இதோ பிள்ளை என்று காமிக்கிறது அர்த்தமாக இருக்கிறது. ಪಿತನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆದಾಮನು ಇವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯಂತಹ ದೇವರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಪೋಲ ಆಟಿನ ಪಾಡணும் இல்லையா? ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂತೈಸಿ ತಂದೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಆಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸುವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಆ 7 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ದಾಹವಾಗಿ
ದಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ದಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಪಡಲು ದಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ದಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರ ನಂತರವೇ ತೀರಿತು. ಅದರ ನಂತರ 7ನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿತನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದ ಪಿಶಾಚ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವನು ಒಪ್ಪು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರ ಹತ್ರನೋ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯத்தை நம்ம பார்க்க ಈ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. மனிதனாக வந்தாரு, வாழ்ந்தாரு, செத்தாரு, இத்தந்தாருன்னு யாரும் நம்பாத போறாங்க. ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ಶಾಪ ವ್ಯಾಧಿ ದರಿದ್ರ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನ ಮರಣ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ರು, ಸತ್ತ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ನಂಬದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ? ನಂಬುறாங்க. ಕೆಲವರು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಗತಿ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಪಲ ಮತங்கள் என்று வாழ்கிறார்கள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಾನವರು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಅವರ ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ. ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ என்று அவர்கள் வைத்துக்கொண்டது. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್, ಪವಿತ್ರமான ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ನಾವು எடுத்து சொல்றோமோ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್ என்று ಹೋಲಿ ಕುರಾನ್ என்று வைத்துக்கொண்டது. ಅವರು ಈ ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೋಲಿ ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஜெபிக்கும் வந்து பாருங்க, எப்பேற்பட்ட தொந்தரவுகள் வந்தாலும், எப்பேற்பட்ட அவர்கள் வெட்டி போடுறவன் வந்தாலும், அவர்கள் முழங்கால் விட்டு ஏந்திரிக்காமல் செத்தாலும் பரவாயில்ல அந்த ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಾர்கள். ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ರು, ಏನೇ ಅವರನ್ನು ಸಾಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಸಹ ಹಾಕಿರುವ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಅವರು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ದಿನ ಏನೊಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ புராணல கூட நம்முடைய பைபிள்ல இருக்கிறது ஒரு அளவுக்கு எத்தனை எழுதியிருக்கிறது என்றது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ಅವರ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಮನಿದನ್ ಆದಾಮ எடுத்துக்காம, ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಮನನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ஆதாம் என்றது அவங்க வேதாங்கத்திலும் ಕುರಾನ್ಲಿಯೂ எழுதியிருக்கப்பட்டிருக்கு. ಆದಾಮನನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಆದಿಯಾಗಮ 2:7 எடுத்து படிக்கிறோம். ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 2:7 ಓದ್ತೇವೆ. தேவன் மண்ணால ஒரு மனுஷனை உண்டாக்குறார். ದೇವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಉತ್ತಾರೆ. வாழ்கிற ஒரு மனிதனான, ಅವನು ಬದುಕುವ ಜೀವಾತ್ಮವಾದ ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯನಾದ. குரான்ல நம்ம பார்க்கும்போது, ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அவனுடைய வேத புஸ்தகத்துல 38வது அதிகாரத்துல 71 72வது வசனத்துல வாசிக்கும்போது, ಅವರ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 72 73 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ 71 72ರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ மனிதனை மண்ணால உண்டாக்கின, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀವ ಶ್ವಾಸ, ಅವನೊಳಗಡೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮನಿದನಾಗ ಮಾರಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದಲಾದ, ಅವನಿಗೆ ಆದಾಮನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ சொல்லவரன்னா ಯಾಕಿದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, வேத புஸ்தகத்துல ஓலி புஸ்தகத்துல இயேசு பிறந்து எது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணாருன்றது எழுதிக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்காக இதை பேசுகிறோம் பாருங்க. ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿರುವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕುರಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಗಾಯಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊರತರ್ತೇವೆ. ಈಗ ஆதாமுக்கு அப்புறம் 20வது தலை வந்து ஆபிரகாம் பிறக்கிறார்.
ಆದಾಮನ ನಂತರ 20ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟ್ಟಾನೆ. ಆದರೆ அந்த புஸ்தகத்தில் குரான் புஸ்தகத்தில் ஆபிரகாம் என்று ஒருத்தர் பிறக்கிறார். அவருக்கு ஆபிரகாம் இல்லை இப்ராஹிம் என்று சொல்றாங்க. ಅವರ ಒಂದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಎಂಬವನು ಹುಟ್ಟೋದನ್ನ ಅವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. இப்ராஹிம் அந்த நம்ம எப்படி ஆபிரகாமுக்கு சாரா மனைவி, தாசியான ஆகரல் மனைவி அப்படின்னு சொல்றோமோ, சேம் அவர் புஸ்தகத்திலையும் ಸಾರಾவும் ಆಗರலும் ಆಗರಲ್ ದಾಸಿಯು ಎಂದು எழுதியிருக்கப்பட்டது. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಾರಾಯಳು ಹಾಗೂ ಹಾಗರಳು ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗರಳು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಸಾರಾ ಹಾಗೂ ಹಾಗರಳು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. சாராளுக்கு ஈசாக்கு பிறந்த மாதிரியும் தாசிக்கு ஆகரலுக்கு இஸ்மாயில் பிறந்த மாதிரி ಸೇಮ್ அப்படியே எழுதி இருக்கிறது. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಈಸಾಕನು ಹಾಗರಳಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನು ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನ ಬರೆಯದಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. நம்ம பரலோக தேவனுக்கு பரலோக பிதா என்றும் சொல்றோம், ಯೆಹೋವ ದೇವನ್ ಎಂದು சொல்றோம். ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವೆ, ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು பரலோக பிதா அப்படின்றதுக்கு அல்லா என்று கூப்பிடுவாங்க. ಆ ಪರಲೋಕದ ಪಿತನಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அப்பதான் இயேசு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ಜೈ ಬಿನ್ ದಾಬೀದ್ என்று இந்த குரானை எழுதுறாரு பாருங்க. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಜೈ ಬಿನ್ ನಬೀತ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು எப்படி எழுதி இருக்கிறாருன்னா, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ இருக்கிற மாதிரியே கொண்டு வந்திருக்காரு. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ இந்த நம்ம சப்பத் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில ಸಭೆಗಳು ಕೂಡುವುದು, ಚರ್ಚ್ಗೆ போறோம். ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆ ಕೂಡ್ತೇವೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. அந்த சப்பத் நாளை ஓலி நாள் என்று புனித வெள்ளிக்கிழமை என்று அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையில அவர்கள் ஒருத்தரும் வேலையெல்லாம் மூடிடுவாங்க, கதவெல்லாம் மூடிடுவாங்க. எந்த வெல்டிங் வேலை கட்டும், எந்த வேலைக்காரன் கட்டும் மூடிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த நமாஜ் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறமா வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆளுಗೆಲ್ಲ வேலைக்கு தான் முக்கியம், ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ கிடையாது, ಫಸ್ಟ್ வேலை. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ಗಿಂತ ಕೆಲಸನೇ ಮುಖ್ಯ, ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ. ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವ, ಫಸ್ಟ್ வேலை ಸಂಪಾದನೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಇದು ಟೈಮ್ ಖರ್ಚಾ போலாம், ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೊದಲು ಸಂಪಾದನೆ, ಅದರ ನಂತರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்படி கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. நீங்க போய் பாத்தீங்களா, ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ கடையம் வந்திருக்கும், எல்லா ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. நமக்கு எதனா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் வந்துருவாங்க, இன்னும் 2 ஹவர் 1 ஹவர்ல வந்துருவாங்க, அப்புறம் வாங்கி போங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம வாங்கிட்டு போகணும். ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದವರು ಸಹ ನಮಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அதனால அவர்கள் எப்படி பயம் பக்தியோட தேவனை ஆராதிக்க போறார்களோ அப்படி நம்ம ஜனங்கள் இந்த சப்பத் நாள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமையில எல்லா வேலையை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு தவறுறாள் என்று எடுத்து காமிக்கிறேன். ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕೆ, ಆ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆರಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ? ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆதியாகமம் 22ல பார்க்கும்போது ஆபிரகாமுக்கு 100 வருஷத்துல ஒரு மகன் பிறகுறான், ஈசாக் என்று. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 22ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈಸಾಕನೆಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನೆ. ಮೊದಲೇ பிறந்திருக்கிறான், ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. 22வது அதிகாரத்துல அவனுக்கு 12 ವಯಸ್ಸು இருக்கும். 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೋದು. 12 ವಯಸ್ಸು. 12 ವಯಸ್ಸು.
அந்த 12 வயசு இருக்கும்போது தேவன் ஆபிரகாமை கூப்பிடுறாரு பாருங்க. ಆ 12 ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ எப்படி ಕರೀತಾರೆ. கூப்பிடுறாரு? ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ? ஆபிரகாமே ஆபிரகாமேன்னு கூப்பிடுறாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ஆபிரகாம் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்றாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் வந்து சர்வசக்தனாத தேவன் என்று சொல்றாரு. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ நான் ಹೇಳ್ತಾರೆ. உனக்கு கொடுத்த அந்த பிள்ளையை கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு கொண்டு வான்றாரு. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಮೋರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ அந்த ಹೇಳ್ತಾರೆ. மோரியா தேசத்துல நான் சொல்ற அந்த மலையில அவனை பலி கொடுக்க சொல்றாரு. ಆ ಮೋರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. உடனே ஆபிரகாமும் மறுநாள் ஈசாக்கை எடுத்துக்கின்னு கலதி நில எடுத்துக்கின்னு 2 சேவகர்களை எடுத்துக்கின்னு அந்த மோரியா தேசத்துக்கு புறப்படுறாரு. ನಂತರ ಈಸಾಕನು ಮಾರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈಸಾಕನನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಸೇವಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அது 3 நாள் பிரயாணம். ಅದು 3 ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ. ಅದು இது நம்ம வேதாங்கத்துல இப்படி எழுதிக்கப்பட்டது. ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ குரான்ல 37வது அதிகாரம் 102வது வசனத்துல எப்படி எழுதி இருக்குதுன்னா, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 102ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்ன்றீங்களா? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? நமக்கு குரான் எல்லாம் படிக்க தெரியாது. ನಮಗ ಆ ಕುರಾನ್ ಓದಿಲ್ಲ. ஆனாப்பா அந்த 2வது இதுல இருக்கிறது ரொம்ப அருமையாக நமக்கு பிரசங்க பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்க. ಆ ಕಡೆ 2ನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. அதை படிச்சே காட்டுறாங்கப்பா. ಅದನ್ನ ಓದಿಯೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. பைபிள்ல இருக்கிறது தான் குரான்லயும் இருக்கிறது. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದೇ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. நம்ம பரலோக பிதா என்று சொல்றோம், யெகோவான்னு சொல்றோம், அவங்க வந்து அல்லாஹ்னு சொல்றாங்க. ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ நம்ம ಹೇಳಿ அப்ராஹாம் ಹೇಳ್ತಾರೆ. சொல்றோம், இப்ராஹிம் ನಾವು சொல்றாங்க. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் வரும், ಈ அவ்வளவுதான். ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. வசனங்கள் சேஞ்ச் ஆகுது. ವಾಕ್ಯಗಳು ಚೇಂಜ್ நம்ம ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 22வது அதிகாரத்துல சொல்றோம், ನಾವ್ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, 37வது ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ. 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ முதல்ல ಹೇಳ್ತಾರೆ. கதை கரெக்டா வருதா? ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. எது வரைக்கும் வருது? ಯಾವುದರವರೆಗೂ எது ಬರುತ್ತೆ, வரைக்கும் வந்து stop ஆகும்? ಯಾವುದರವರೆಗೂ ಬಂದು ಅதான் ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು ಆಗುತ್ತೆ. இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ಅದನ್ನೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. அப்பா, ಆಗ இங்க 37வது அதிகாரம் 102ல கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் வருகிறது. ಇಲ್ಲಿ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 102ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ. இருக்கிறத படிக்கிறது நமக்கு தமிழ் வராது. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಓದಿಸೋದಿಕ್ ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. இது என்ன சொல்கிறதுன்னு சொன்னா, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இந்த இப்ராஹிமும் இந்த ஈசாக்கை இட்டுக்குன்னு போகிற வழியில ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಮನು ಈಸಾಕನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஆபிரகாம் வந்து ஈசாக் பேசுறாங்க இல்லையா? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಸಾಕನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈಸಾಕನು ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, தகப்பனே ತಂದೆಯೇ சொல்லு மகனே, ಹೇಳಪ್ಪ, அப்பா ಅಪ್ಪ நம்ம பலி கொடுக்கறதுக்கு தானே போயிருந்தோம். ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ என்கிட்ட வெறுவுகள் இருக்கிறது, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, உங்ககிட்ட கத்தி இருக்கிறது, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇದೆ, இதோ அந்த இது இருக்கிறது, பஞ்சு இருக்கிறது, நெருப்பு இருக்கிறது, ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, எல்லாம் இருக்கிறது. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ பலி கொடுக்க ஆடி எங்கே? ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ஒரு கேள்வியோட ஆரம்பிக்கிறார். ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. முன்னாட்கள்ல நம்ம டிவிங்கள்ல போட்டு காமிக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம். எங்களுக்கு உதவியாளர்கள் யாரும் இல்லாததுனால இப்படி நாங்கள் பண்ணி காட்டுற ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ யாரும் இல்லைங்க, ಯಾರು எல்லாம் ಇಲ್ಲ, நாங்களே செய்துக்கணும் பாருங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇ செய்யறதுக்கே ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3 நாள் ஆகிக்குது பாருங்க. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ 3 ದಿನ ಆಗಿದೆ. வண்டியா ஏறி கீரி எட்டி ஒட்டி கிட்டி எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்க. ಒಬ್ಬನೇ ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣಿಸಿ ಗಿಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. சீக்கிரமா பெரிய வழிவாசல் ஆண்டவர் தருப்பார். ಬೇಗ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ப்ரொஜெக்டர் அதுவும் இதுவும் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு ஆளுங்களை கூட அனுப்புவார். ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು இன்னைக்கு கல்வாரி சிலுவையில ரத்தத்தை சிந்தின அந்த ரத்தத்து மூலமாக எல்லா ஆசீர்வாத டோர்கள் எனக்கு வந்து சேரும். ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸುರಿಸಿದ ಆ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಖಂಡಿತ யாரை நம்பಿ வாழ்றது தேவையில்லை. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸೋದು தேவனை நம்பி வாழ்கிறவன். ನಾನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ இதெல்லாம் நான் திரும்பி உங்களுக்கு லைவ்ல ஒரு படமா எடுத்து போடுறேன். இந்த மெசேஜ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. ನಾನು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಫೋಟೋವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ இங்க ஆபிரகாம் சொல்றாரு, அதெல்லாம் தேவன் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்றது நம்ம பைபிள்ல வருகிறது. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த குர்ஆன்ல எப்படி வருகிறது? ಈ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? இவரே மகனுக்கு சொல்றாரு, ಇವರೇ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ நான் ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன். ನಾನೊಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡೆ. அந்த தரிசனத்துல ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ இறைவன் ದೇವರು உன்னை பலி அடிக்கிறதுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನ ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. உடனே ತಕ್ಷಣ மகன் சொல்கிறார், ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, இறைவன் தானே கேட்டார், ದೇವರು ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರು, இறைவன் தானே என்னை உங்களுக்கு கொடுத்தார் என்று ದೇವರು ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. வயசான காலத்துல என்ன கொடுத்தார் என்று ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ இப்ப அவர் ಹೇಳ್ತೀರಾ. கேட்கும் போது குடும்பம் ಅವ್ರು சந்தோஷம். ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ அப்படி ಹೇಳ್ತಾನೆ. எப்படி எழுதுக்கப்பட்டது? ಆ ರೀತಿ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இது அடுத்தது சம்பவத்தை நாம் இன்னொரு முறை நான் சப்ஜெக்டா பேச போகிறேன். ಅದರ ನಂತರದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஈசாக்கும் சாராவும் ஆபிரகாமும் பிரிந்து 25 வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈಸಾಕ್, ಸಾರಾ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು இந்த ಕಳೆದೋಗಿದೆ. பலி கொடுக்க போய் ಈ ಬಲಿಯನ್ನ நான் ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ புள்ளிய சாவடிக்க போனேன்னு சொல்லி ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ ನೀನ್ ಹೋದೆ ಅಂತ சாரா ಹೇಳಿ ஆகரல ஓட்டு விட்டதுனால ಸಾರಳು ಹಾಗರಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ பலி கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு சாக்கல ஈசாக்க கொல்ல போன நீ என்று சொல்லி ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕನನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು வேற போனும் பாரு. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ. போய் செத்தது பிரகாரம் ஆபிரகாம் வந்து அந்த சவத்து மேல ஊர்ந்து கோலாடுகிறத நம்ம பாக்குறோம். ಆ ರೀತಿ ಹೋದಂತಹ ಸಾರಾಳು ಈಸಾಕನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾರಾಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗೋಳಾಡದನ್ನ ನಾವು அவனோட ನೋಡ್ಬೋದು. படிக்கும் வந்து அவன் வந்து அந்த சவத்தை பார்த்து அದ್ರ மேல ஊர்ந்து கோலாடி கடைசியில அவன் அந்த ஊருக்கு எடுத்துன்னு போவாம அங்கேயே விலை கொடுத்து ஒரு பூமியை வாங்கி அங்க மசானம் செய்தான் பாரு. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಶವದ ಮೇಲೆ ಗೋಳಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಶವವನ್ನ ತನ್ನೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರಾಳ ಶವವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾನೆ. அப்போ ஈசாக்குக்கு 37 வயசு. ಈಸಾಕನಿಗೆ 37 ವರ್ಷ 12 வயசுல போனவன் 12 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವನು 37 ವಯಸ್ಸುல ஆபிரகாம் பார்க்கறான். 37 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಸಾಕನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. 2 ವಯಸ್ಸುல ಸಾರಾ போனவள ಸಾರಾಳು 102 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. 27 ವಯಸ್ಸುல சாவறா. 127 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ஆபிரகாம் 112 வயசுல இருந்தவன் ಅಬ್ರಹಾಮನು 112 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದವನು இப்ப 137 வயசுல நிக்கிறான். ಈಗ 137 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. எப்படி இருக்கும் சம்பவம்? ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இது வந்து இங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் வந்துருச்சு. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இப்படி இருக்கு, அங்க அப்படி இருக்குது. ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ ஆதியாகமம் 23ல நம்ம அந்த சம்பவத்தை இன்னொரு முறை நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறேன். ಆದಿಕಾಂಡ 23ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. நம்ம குட் ஃப்ரைடே மெசேஜ் பேச முடியாது. ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ சரி, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆபிரகாமுக்கு அப்புறம் 42வது தலையாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல பிறக்கிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂತರ 42ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. அவர் பிறந்த சரித்திரம் மாறுகிறது பாருங்க. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಕಾನ್ ಮಾರುகிறது பாருங்க. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತೇಳಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ஹalleluya. 42வது தலைமுறை இயேசு கிறிஸ்து மத்தாய புத்தகத்துல 1வது அதிகாரம் 17வது வசனத்துல வாக்கியம் வந்து அதுல இனி தலைமாறன் வரும் வந்து படிக்கும்போது இயேசு பிறக்கும்போது 42வது தலையாக பிறந்தார். ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 42ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்ப நம்ம இயேசுன்னு சொல்றோம். ನಾವು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. இயேசுக்கு ஈசா ಅಂತ. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இயேசு ನಾವು ಯೇಸು, ஈசா. ಅವರು ಈಸಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ இயேசு எப்படி பிறந்தாருன்றது நம்ம கிறிஸ்மஸ்ல பிரசங்கிக்கிறோம். ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತೇವೆ. மரியாள் கிட்ட ஒரு தேவதூதன் வரான். ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಬರ್ತಾನೆ. வந்து எப்படி பேசுகிறான்? ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? அப்போ மரியாள் கிட்ட வந்துட்டு ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಬಂದು அவன் பேசுறான். ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. சரி, இப்படி ஒரு பிக்சர் எடுத்துன்னு வாங்க. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. மரியாள் கிட்ட ஒரு தேவதூதன் வந்து நிக்கிறான். ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಓರ್ವ ದೇವದೂತ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. தேவதூதன் நின்று ಆ ದೇವದೂತನು ನಿಂತು, ಮರಿಯಾಳೆ, ಮರಿಯಳೇ பயப்படாதே, ಭಯಪಡಬೇಡ, உனக்கு ஒரு பாலக பிறக்கும், ನಿಮಗೊಂದು ಮಗ ಹುಟ್ಟುವನು, உலக ரட்சக. ಅದು ಈ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ. உடனே ತಕ್ಷಣ மரியாள் பயப்படுறாங்க. ಮರಿಯಳು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ.
சேம் இதே மாதிரி குரான்ல மரியம்மா கிட்ட இதே கப்ரியல் தூதர் வந்து பேசுறது எழுதி இருக்கிறது பாருங்க. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತನು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3வது அதிகாரம் 47வது வசனத்துல எழுதி இருக்கிறது. ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மரியாளுக்கு தைரியப்படுத்திட்டு தேவதூதன் போறது ಮರಿಯಳನ್ನ ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ ದೇವದೂತನು ಹೋಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுக்கப்புறம் லூக்கா புத்தகத்துல 2வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல நாம பார்க்கிறோம். ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂಕಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸು எங்க பிறந்தா? ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? இஸ்ரவேல்ல, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಲ್ಲಿ, தாவீதன் ஊர்ல, ದಾವಿದನ ಊರಿನಲ್ಲಿ, பெத்ಲೆಹೇಮ್ல, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ, கோதலியில ಒಂದು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ எழுதப்பட்டார். ಮಲಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. எங்க பிறந்தாருன்னு எழுதப்படவில்லை. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. இதுவரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. காலமா மாட்டு கொட்டாயில பிறந்துட்டாரா அப்படி இப்படின்னு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம். ಕಾಲವಾಗಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சத்தியவேதம் சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯ ವೇದವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ அவர் செலுத்தப்பட்டார், அவ்வளவுதான். ಅವರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು எங்கோ பிறந்தாரு, ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, எங்கிருந்தோ தூக்கிட்டு வந்து இங்க கெழுத்துனார். ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. கோதலின்னு சொன்னா ಅದು ಗೋದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஆடு மாடு தண்ணி குடிக்கிற ஒரு தொட்டி. அது ಕುರಿ ದನಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ. அதை கிளீன் பண்ணி ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ அதுக்குள்ள புல்ல போட்டு ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿ அதுக்குள்ள படுக்க வச்சு ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. கோதலின்னா மாட்டு கொட்டாயை மாத்திட்டாங்க. ಗೋದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ மாட்டு ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. கொட்டாய் கிடையாது. ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ. பலிக்காக காணிக்கைக்காக பொறுக்க வேண்டிய ஆட்டுக்குட்டிகள் பொறுக்கிற வேண்டிய இடத்துல மரியாள் சத்திரத்துல இடம் இல்லாததுனால இந்த இடத்துல வரம் வந்து அந்த இடத்துல பிரசவ வேதனை பண்ணி அங்க பொருந்ததுனால அந்த கோதலியில அந்த தண்ணி குடிக்கிற அந்த இதுல கெளுத்தினார்கள், அவ்வளவுதான். ಮರಿಯಳು ಮಗುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಕುರಿ ದನಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಆ ಒಂದು ಗೋದಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಸಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಛತ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಯೇಸುವನ್ನ ತಂದು ಆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಖರ್ಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மரத்து கீழே பிறந்ததை அவர்கள் அங்கு காட்டுறார்கள். ಖರ್ಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ மறந்துடக்கூடாது, ಇದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. யாரு இந்த மெசேஜ வந்து நல்லா ஒழுங்காக கேட்கணும் பாருங்க. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೂಕಾ ಪುಸ್ತಕ 3வது அதிகாரம் 23ல வாசிக்கும்போது ಲೂಕಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು 30 ವಯಸ್ಸಿல ஊழிய செய்ய வெளியே வரா. ಯೇಸು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. அப்ப 30 வயசுல வந்து அவர் அற்புத காரியங்கள் செய்கிறார். குருடர்களுக்கு கண்ணு கொடுக்கிறது, நொண்டிங்களை நடக்க வைக்கிறது, செத்துங்களை எழுப்புகிறது, எல்லாமே செய்கிறார். 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಂತ ಯೇಸು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ ಕೊಡೋದು, ಕುಂಟರಿಗೆ ಕಾಲನ್ ಬರ ಮಾಡೋದು, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರನ್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರಂಗ, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರೋಗಿಗಳ ಗುಣಮಾಕರಾಂಗ, ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, நொண்டிகளை நடக்க வைக்கிறாங்க, ಕುಂಟರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯೇಸು பின்னால ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சுத்துறாங்க. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಈಸಾ ನಬಿ ಅನ್ನುವರು ಯೇಸುக்கு அடையாளம் அவங்க பைபிள். ಯೇಸುವಿಗೆ ಗುರುತು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ஈசா வந்து அவர் சுத்தி போகும்போது இயேசு பின்னால போன மாதிரி அவர் பின்னால அநேக ஜனங்கள் போய் சுகம் ஆரோக்கியம் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜನರ ಗುಂಪು ಅವರ ನಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜನರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸಾ ಅನ್ನುವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾವಿರಾರು
ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. கண்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள், ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, காதுகள் பெற்றுக்கொண்டார்கள், ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, பெற்றுக்கொண்டார்கள், ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, வண்டிகள் எழுந்து நடந்தார்கள். ಕುಂಟರು ಎದ್ದು ನಡೆದ್ರು. சேம் அப்படியே எழுதி ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ அது ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நம்ம வேத புஸ்தகத்துல ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ யாயிரா என்ற 12 வயசு மகளை போய் செத்து வீட்டுல தலித்தா கோம் எழுந்திரி என்று சொல்லி எழுப்பினார். ಯಾಯಿರನೆಂಬ ಮಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಲಿತಾ ಕೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. நாயிரா என்ற ஊர்ல போய் விதவையுடைய ஒரே மகன் என்ன கல்லறையில கொண்டு போய் விற்கணும் ஓன்னு போராடுற, அங்க போய் சட்டத்தை முட்டி அவனை எழுப்பி அந்த தாய்க்கு அழாது என்று சொல்லி கொடுத்துட்டு சந்தோஷப்படுத்தி அமிச்சினா. ನಾಯಿನೂರಿನ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಚಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆ ಊರಿನ ವಿಧವೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. செத்து போற லாசரன் 4வது நாள் போய் நாத்தம் பிடிச்சிருக்குது, கல்ல தள்ளாதீங்கன்னு சொன்னா, இயேசு நீ நம்பினால் தேவன் மகிமை காண்மா என்று சொல்லி அந்த கல்லை புரிட்டு இந்த லாசரனே வெளியே வா என்று சொல்லி எழுப்பினது போல 4ನೇ ಸತ್ತು ಲಾಜರನು ಸತ್ತು 4 ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯೇಸು ಆ 4ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬದುಕಿ ಬಾ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಅವನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಹಾಗೆ இந்த சம்பவம் குர்ஆன்ல எழுதிருக்கப்பா. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಯಿರನ ಮಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ, ನಾಯಿನೂರಿನ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಲಾಜರನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಂಗಿತೋಡ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿಷಯ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಯಾರ್ದು? ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು? இந்த பூமியில வந்தார். ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬಂದ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ್ರು? ಪಾಡುಗಳ ಅನುಭವಿತ. ಯಾಕೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು? ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅದುವೇ ಈ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ. 1:15 ವಾಸಿ. 1 ತಿಮೋತಿ 1:15 ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? இந்த 3 தடவை சொல்றேன்னா, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இதான் உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான சத்தியம் உங்களுக்கு வெளியே வரும். ಇದರ ನಂತರ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳೇ. ಕೀರ್ತನೆ 14:2 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆಯವನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. என்ன பண்ணி சாக வேண்டும்? ಆ ರೀತಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ரத்தம் சிந்தி சாக வேண்டும். ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕು. ரத்தம் சிந்தி சாக வேண்டும். ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ரத்தம் சிந்தலனா, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, பரிசுத்த வாழ்க்கை கிடையாது, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. எந்த ஒரு ஆசீர்வாதமும் கிடையாது, ಯಾವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇಲ್ಲ. பிள்ளைகளாக மாற முடியாது, ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧೀನತನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ದಾಸವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, அவர் மனிதனாக இந்த பூமியில ಈ ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಇಬ್ರಿಯರು 9:22 ವಾಸಿಗೆ ಬಂದು, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22 ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, ರಕ್ತಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆನೇ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಕಡೆಗೆ ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ உலகத்துல வாழ்ற இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த மக்களுக்கு
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮನ್ನಿಕೆ. ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೇ ಮನ್ನಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವು ದೇವರುடைய ரத்தம். ಅದು ದೇವರ ರಕ್ತ, ಪರಿಶುದ್ಧமான ரத்தம். ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ. தேவனே மனுஷனாக இறங்கி வந்த ரத்தம். ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತ. பாவம் செய்யாதವ ரத்தம். ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡದ ಒಂದು ರಕ್ತ. ಚಿಕ್ಕುಪುರ್ರಾರು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದು ಕರೀತಾರೆ, வாங்க இங்க ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, வாங்க இங்க. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. உங்களுக்கு யாராவது ஒரே ஒரு சின்ன பாவத்தை காட்ட முடியுமா? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪವನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? அப்படிப்பட்ட ரத்தத்தை அவர் சிந்தினார். ಅಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ அந்த ಸುರಿಸಿದ್ರು. பாவமில்லாத ரத்தம் சிந்ததுனால தான் நம்ம கழுவப்பட்டோம், சுத்திகரிக்கப்பட்டோம், பரலோக பிள்ளையாக ಆ மாறிவிட்டோம், ಪಾಪ விடுதலை ಇಲ್ಲದ பிள்ளையாக ರಕ್ತ மாறிட்டோம். ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ವಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪರಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இயேசு என்ன சொல்றாரு? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? இது யஜ்ஞ பலிகளே எனக்கு பிரியமில்லை. ಈ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ஆதியாகமம் 22ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ಆದಿಕಾಂಡ 22ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ஈசாக்குக்கு பதிலாக ஒரு மிருகம் கொண்டு போச்சு. ಈಸಾಕನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೃಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು. ಯಾವ್ದದು? ಟಗರು சொல்லுது. ಒಂದು ಟಗರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ஆதியாகமத்துல பார்க்கிறோம். ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ஆதாம் ನೋಡ್ತೇವೆ, ஏவாளுக்காக தோட்டத்துல ஒரு பலி. ಆದಾಮ್ ಹವ್ವರಿಗಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿ. அப்படியே லேவியானல்ல பார்த்துன்னு வரோம். ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿ. யோபு வீட்டுல பார்த்தா ಯೋಬು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, யோபு வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி பிள்ளைங்க யார் வீட்லயும் இல்ல பாருங்க. ಯೋಬುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. டெய்லி ஒரு பலி ஒரு பிள்ளைக்கு. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ದಿನಾಲು ಒಂದು ಬಲಿ. 10 பலி டெய்லி. 10 ಮಕ್ಕಳು 10 ಬಲಿ. வருஷத்துக்கு 3650 பலி. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3650 ಬಲಿ. எவ்வளவு நல்ல தகப்ப பாருங்க யோபு. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಯೋಬು. பிள்ளைகளுக்கு என்ன மாதிரி போதிச்சுவான் பாருங்க. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧಿಸಿದ ஒரு நாள் மிஸ் இல்ல பாருங்க. ಒಂದು ದಿನಾನು ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು டெய்லி ரத்த ஆறு ஓடுது. ದಿನಾಲು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿತಾ யோபு ಇದೆ. இதெல்லாம் போதித்திருந்தா ಯೋಬು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದಿದ್ರೆ, அப்புறம் அவனுடைய சாக்கத்து கதை இதெல்லாம் போதித்திருந்தா ಅಬ್ರಹಾಮನ ಈಸಾಕನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದಿದ್ರೆ பிள்ளைகள் அந்த தவறு செய்திருப்பார்களா? ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? பாவம் செய்தாரோ செய்யலையோ, இவருக்குள்ள ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பாவம் செய்திருந்தால் என்று சொல்லி ஒரு பலி. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಳೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಾಲು ಬಲಿ. யோபு வீட்டுல 3650 பலி 10 பிள்ளைகளுக்குன்னா ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3650 ಬಲಿ ಯೋಬುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, பக்கத்து வீட்டுல எவ்வளோ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, எதிர் வீட்டுல எவ்வளோ, ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, இன்னொரு வீட்டுல எவ்வளோ, ಹಿಂದಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, சொல்லுங்க கணக்கு. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಯೇಸು சொல்றாரு. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಬ್ರು 10:5 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:5 ಯಜ್ಞ ಬಲಿಗಳೇ எனக்கு பிரியம். ಈ ಯಜ್ಞ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಮಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಕೀಳಲ್ಪಡಬೇಕು, ಈ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು? 4 ಜನರಿಗಾಗಿ, 40 ಜನರಿಗಾಗಿ, 400 ಜನರಿಗಾಗಿ, 4 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 4 ಕೋಟಿಗ? ಇಲ್ಲ ರೀ. உலகத்துல பெருக்கிற அத்தனை பிள்ளைக்கும் அந்த இயேசு ரத்தம் வேலை செய்கிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನಂತರ இந்த குர்ஆன்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா, ಈ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, தோட்டத்துல இயேசு பாடுகள் படுகிறார். ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, தேவ தண்ணி சிந்துறார், ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. பிதாவே, ಪಿತನೇ, சாத்தியமாந்த அந்த பாத்திரத்துல என்ன நீக்கி விடும், ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನರ್ಥ? பாடுகளை அணுக முடியாது என்றது அர்த்தமா? ಈ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಗ முடியாது என்றது ಅರ್ಥமா? ಅಥವಾ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಯೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊರಡೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಿ ಸದೈಗಳೆಲ್ಲ ಕಿಳಿಕப்படுது என்றது ಅರ್ಥமா? ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒಡೆದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೀಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ? ಮುಳ್ಮುಳಿಯ போட்டு ಅಮಕಿ ಕೊಚ್ಚಾಲ ಅಡಿಕ್கிறாங்களே ಅದು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಯಾ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆನಾ? ಕಾರಿ ತುಪ್ಪರಾಗಳೇ ಅದುವಾ? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗ್ಗಿತಾರಲ್ಲ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿತಾರಲ್ಲ, ಅದುವಾ? ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದುವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದಾಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, இன்னும் 1000 பாடுகள் என் மேல வந்தாலும் நான் அதை அனுபவிக்க தாகமா இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ
ಗೆತ್ಸೆಮನೆ தோட்டದಲ್ಲಿ அவர் இப்படி அவர் துக்கப்படும் போது இப்படி எடுத்துக்கொண்டு விட்டார். தேவதூதர்களை அனுப்பிச்சு அப்படியே பரலோகத்துக்கு எடுத்து விட்டார் இந்த ஈசாவை என்று முடிச்சுட்டாங்க பாருங்க. ಯೇಸು ಆ ರೀತಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರುಗಳು ಬಂದು ಆ ಈಸನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು, ಬಂದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಎದಕ್ಕಾಗ ಬಂದಾರೋ ಅದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಬಾರ್தான் போனோம் பாருங்க. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಂದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೋದ್ರು. ஹல்லேலூயா. அப்போ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ 20:17 ಯೇಸು சொல்லுகிறார். ಮತ್ತಾಯ 20:17ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬನ್ನಿ, ನೇರಮಾಚೆ ಸಮಯವಾಯ್ತು, மனிதர் பிடிக்கிறவங்க வந்து கொண்டு ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸೋದಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ರು ನಾನು 3ನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. எல்லாம் தெரியாங்க, அதனாலதான் பரலோகத்துல இருந்து கீழே வந்தாருங்க. அவரு ಪಿನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. விட்டுட்டு ஓடி போறதுல ஆவரத்துல கிவட்ல போறதுக்கு வரல. ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. மத்தாಯ 20:17 ಮತ್ತಾಯ 20:17 ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅವನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು. ಅವನು ಸತ್ತ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, வாங்க போலாம், ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, சாகிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு போயிருக்கிறாரு பாருங்க. ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு இடத்துல வந்து சொல்றாங்க, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, துஷ்மனா இருந்தவங்களே வந்து சொல்றாங்க, ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ தேடிக்கின்னு ஜனங்க வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ போயிடு, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ. நல்லூர்களாயிட்டு இருந்தாங்க பாருங்க. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, அன்பு கூறுவங்களாயிட்டு, ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ பிடிச்சி அடிச்சு சாவடிக்க வந்துருக்காங்க, நீங்க எங்கன்னா போயிடுவோம்னு சொல்றாங்க பாருங்க. ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಡೆದು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஓடி போறதுக்கு நரி இல்ல, ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನರಿ ಅಲ್ಲ, ஏமாத்தி ஓடி போறதுக்கு நரி இல்ல, ನಾನು ಏಮಾರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನರಿ ಅಲ್ಲ. சொல்லு, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳು, இன்னைக்கு நாளைக்கு, ನಾನು ಈ ದಿನ ನಾಳೆ 3 நாள் நான் ஊழியத்தை செய்து முடிச்சிட்டு வரேன் என்று சொல்லு. 3 ದಿನ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. போய் அந்த நரிக்கு சொல்லு, ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ ಹೇಳು, நான் நரி கிடையாது, ನಾನು ನರಿ ಅಲ್ಲ. எவ்வளவு தைரியமா பேசுறாரு ನೋಡಿ ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ஓடி போறதுக்கு வரல, ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, இன்னும் 2-3 நாள் ಮಾಟ மாட்டேன் ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 2-3 ದಿನ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ஈசாவையும் பிடிக்கிறதுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஜனம் சுத்தி தேடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. ಈಸನನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಶಿಲುಬೆ ಮರಣಮಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ சொல்லோடனே இட்டுக்குன்னு போறாங்க, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. இட்டுக்குன்னு போயிட்டு ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ என்ன பண்றாங்க, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಹಾನ ಪುಸ್ತಕ 18:3 ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 18:3 ನೋಡೋಣ. ஏன்னா இதெல்லாம் சிலுவையில செத்தாரா சாகலையா, அங்க சாகல இங்க செத்தார். ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ರು. ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ಈಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. பிடிக்காது இவரை நீங்க யார தேடுறீங்கன்னு சொல்லி எவ்வளவு தைரியமா துணிச்சுருளாக வெளியே போறாங்க. அவன் வந்து முத்தி குத்து காமிச்சான், இவன் அது நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து
முத்தி கொடுத்து காமிச்சாலும் சரி காமிக்கலாம் சரி ಇವ್ರು போய் ಸಲೆಂಡರ್ ಆವರಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ತಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯೂದನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ. ಯಾರೇ ಹಿಡಿದೇ ಹೋದ್ರು ಯೇಸು ತಾವಾಗೆ ಮುಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಬಂದ್ರು ಯೇಸು. முத்தி கொடுத்து காமிக்கலாம் ಯೇಸು ಸಿಲುವೆல போயிருக்க ಮಾಟಾರೋ. ಯೂದನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ತೋರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನೊಬ್ಬ ಫ್ರಾಡ್ ನೋಡಿ. ಮುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನ ಕುಡ್ಕಲನ್ನ ಅವ್ನು ಮುದ್ದಿಟ್ರೇನು ಮುದ್ದಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು? ಗುರುವ ಕಾಮಿಸಿ ಕುತ್ತಿಸಿ ಅವಳದ ಅದು ಗುರುವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರಣ ಯಾವನ್ನ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಾಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ದೇವರು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೂದನು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಪಟಾಲವನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸಾಯರು ಕೊಟ್ಟ ಓಲೆಕಾರರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ದೀವಟಿಗಳನ್ನು ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನು ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಅವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡುವ ಯೂದನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ ನಿಂತನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಅವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸುವೆ ಹೊರಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಡ್ಕೊಡೋದಿಕ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಯ. ಯಾಕೆ? ಯಾರೀತ? நம்ம கையில இருக்கிற கத்தி கித்தி கோல் கீழ் எல்லாம் பார்த்து கூட உங்களுக்கு யார் வேணும்னு வந்து கேக்குறானே. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವನು வந்து தைரியமா உங்களுக்கு ಯಾರು வேணும்னு கேக்குறானே. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರ ಏನೋ ಇರಟ್ಟಿಲ್ಲ ತರಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹುಡುಕೋ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳದೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ನಾನೇ ಅಂತ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ದಬ ದಬ ಅಷ್ಟು ಜನರು 3.5 ಅಡಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ದಪ ದಪ ದಪನೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾರೆ ವಲ್ಲಮಯೋட இருக்கிறாங்க. ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ இன்னைக்கு நானே நானேன்றவங்க ಮುಂದೆ போறாங்க. ಈ ದಿನ ನಾನೇ ಅಂದವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ போவாங்க. ನಾನು ಅನ್ನೋರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವನನ್ನು அப்படியே நிக்குவாங்க. ದೇವರು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವವರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ನಾನು சொல்றேன் ரொம்ப நாள் நிக்க மாட்டான். ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವವನು ತುಂಬಾ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನರ್ಥ? ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ನೀನ್ ಬೀಳ್ತೀಯಾ. ಆಗ ಎತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಯೇಸು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನ ತಿರುಗಿ ತೂಕಿ ಕುಪ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲ ಪೋಡು. ನಾನು ಅನ್ನದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಷ್ಟ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು. ಈ ಯೇಸು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಾನೇನ್ ಸೊನ್ನ ಅವನು ನೀನೆ ಪುನಃ ಯೇಸು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿದುವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. பொறுமையா இருக்கிறோமோ நாம் ಯಾವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇವೋ வாழ்வு கிடைக்குது. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತೆ. வாழ்வு கிடைச்சா ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ சொல்றேன்னா எல்லாரும் விட்டுட்டு போறாங்க. இயேசுவை பிடிச்சிட்டு ಇಟ್ಟುನ್ போயிடுறாங்கப்பா. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ எங்க இது பண்றாங்கன்றத பாருங்க. ಎಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. 18ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಹಸಾಧಿಪತಿಯು ಯಹೂದ್ಯರ ಓಲೆಕಾರರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವನು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಫನ ಮಾವನಾಗಿದ್ದನು.
அங்க மத்தாய் 20:14 சொன்னபடி என்னை பிடிச்சு கொள்வாங்க, எட்டுன்னு போய் மகாயாஜர்கிட்ட ஒப்படைக்கும். சேம் மகாயாஜಕನಾದ அந்த அண்ணா கிட்ட கொண்டாந்து நிக்க வைக்கிறாங்க பாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ மகாயாஜಕನಾದ அண்ணನ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. இயேசுக்கு முன்னால 800 வருஷத்துக்கு முன்னால ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்னெல்லாம் சொன்னானோ அப்படியே இயேசு பிடிக்கப்பட்டு வாளால் அடிக்கப்பட்டு சரீரெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு அவர் நமக்காக காயமானார் என்றது எழுதப்பட்டது அப்படியே இங்க நடக்கிறது பாருங்க. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯೇಸುವನ್ನ ಕುರಿತ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದಿದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ರು. இங்க பரலோகத்துக்கு போயிட்டா, ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ பண்ணாலதான் ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ஒன்னு சாஸ்திரத்து பிரகாரம் கல்வாரி சிலுவை வரைக்கும் முடித்த வரைக்கும் அப்படியே சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நிறைவேறி கொண்டே வருகிறது. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿತು. ಯೇಸು பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டேன், தேவனே ஏன் கைவிட்டேன் கதறுகிறது. தாவீதன் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே சங்கீதம் 22 எழுதி வைத்திருக்கிறார். ಕೀರ್ತನೆ 22ರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 22:6 ವಾಸಿಪೋம். 22:6 ನಾವು ಓದೋಣ. ವಾರ್ತೆ பாருங்க. ಅದು ಕೀರ್ತನೆ 22:6 ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ அப்படியே நடக்குது பாருங்க. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால சொன்னது 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು இங்க ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ அப்படியே நடக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು பார்த்திருக்கிறது அத்தனையும் உண்மை. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಷ್ಟು ನಿಜ. 22:6 ನಾನಾದರೂ ಉಳದಂತವನೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓರೆ ತುಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. பாக்குறவங்கெல்லாம் கேலி பரியாசம் பண்ணுவார்கள். ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ತೊಂಗುವುದು, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕಹಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ அப்படியே பின் டு பின் அப்படியே அச்சடிச்ச மாதிரி நடந்து வருது பாருங்க. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ 27:35 பாருங்க. ಕೀರ್ತನೆ 27:35 ನೋಡಿ. 34 படிங்க. 34 27:34. 27:34 ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತಾಯ 27:34. ಮತ್ತಾಯ 27:34. ಮತ್ತಾಯ 27:34. ಮತ್ತಾಯ 27:34. ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರೆಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಆತನು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ ಪಾರ್ನ, ಅವರು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸಂಗೀತ 69:12 ವಾಸಿಪೋ. ಕೀರ್ತನೆ 69:12 ನೋಡೋಣ. ಊರ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವವರ ಹಾಡಿಗೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕುಡಿಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹಾಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಸಕಾಲ. எல்லாரும் குடுக்குறவங்கெல்லாம் கேலி பரியாசம் பண்ற மாதிரி சிலுவை சுத்தி கேலி பரியாசங்கள் அங்கேயும் நடக்குது. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால எழுதுது. ಕುಡುಕರು ಹೇಗೆ ಗೇಲಿ ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದಾವಿದನು ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವ 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗೇಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 27:34 பச்சை மாதிரி கசுப்பான திராட்சரசத்தை கொடுத்த மாதிரி 21 வாசிங்க. ಮತ್ತಾಯ 27 ಸಂಗೀತ 69:21.
ಮತ್ತಾಯ 27ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಹಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 69ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಣ. 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಯರಿದಾಗ ಉಳಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அங்க என்ன நடந்ததோ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತೋ, ದರ್ಶನமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ, ದರ್ಶನವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ದರ್ಶನ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ இந்த ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು வந்தபோது அப்படியே நிறைவேறுதுப்பா. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸುவை பிடிக்க வரவங்களை பார்த்து, ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರನು ಕಾದ வெட்டி போட்றான். ಪೇತ್ರನು ಕಿವಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ವಾರ್ತೆ சொல்றார். ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇತ್ರ ಕತ್ತಿಯ ಒರೆಯಲ್ಲಿ வை. ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಕತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದವನು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ರಿಲೀಸ್ பண்றாரு பாரு. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇವದೂತರುಗಳ ಅಂಚಿ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡು போறாங்கன்றது அங்க எழுதியிருக்கிறது. ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? மத்தாಯ 26:53. ಮತ್ತಾಯ 26:53. ಕೇಳುங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. தேவதூதர்கள் வரல, ದೇವದೂತರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, வந்து கொண்டு போல, ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. இங்க ಇಲ್ಲಿ எப்படி எழுதுறாருன்றத பாருங்க. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾರೆನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಈಗಲೇ 12 ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿല്ലെಂದು ನೆನೆಸ್ತೀಯೋ? என்ன சொல்றாரு இயேசு? ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? எலிசா தேவ மனுஷன் கிட்ட பாத்தியா? ಎಲಿಶಾ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ಯಾ? பிடிக்க வரும் வந்து ரதரதஸ்தவம் அப்படியே வெளியே நின்று கொண்டிருந்தது பார்க்கலையா? ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ ಬರುವಾಗ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದೆ. ಎಲಿಶಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, அவங்க கிட்ட இருக்கிறது காட்டி அதிகமான நம்ம பக்கம் இருக்கிறாங்களே என்று சொல்றது நீ கேட்கலையா? ಗೆಹಜಿಯ ಬಳಿ ಆತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರು ಅಧಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? நான் இப்ப என் பிதாகிட்ட கேட்டேன்னா, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಪಿತನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ என்னால முடியலன்னு சொன்னா, ಪಿತನೇ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, போய் இவ்வளவு பாடுகள் அனுபவிக்கணும், இதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னா, ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಘೋರமான ಹಿಂಸೆயை நான் என்னால் அனுபவிக்க முடியாது என்று நான் சொன்னா, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು அனுபவிக்க முடியாது என்று சொன்னா, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, சொன்னா, ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 12 ಗಣಿ ದೇವದೂತರುಗಳೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬ ಮಾಡಾಗ ನೆನಕಿರಿಯಾ ನೀ? ಪಿತನು 12 ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸ್ತೀಯ ನೀನು? 12 ಗಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಗಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಂದ್ರೆ 6,000 ದೇವದೂತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ 6,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಗುಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 72,000. ಇಲ್ಲಿ 72,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 12 ಗಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ 1,85,000 பேர் ஒரே நாள்ல சாவச்சிரும். 1,85,000 ಜನರನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಆವೃದಕ್ಕುಳ್ಳು, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1,85,000 பேர் சாப்பிடுறாங்க. 1,85,000 ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 72,000 பேர் வந்தாக்க எத்தீனி ரோம் சாம்ராஜ்யமே ಖಾಲಿ ஆயிடும் பா. 72,000 ದೇವದೂತರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವರ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇங்க ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ வரவில்லை. ದೇವರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತನನ್ನ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಯೇಸುವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಿ ಪರಲೋಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು. ಕೈ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೇಸುವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೇಸು ಬದುಕಿದ್ದು, ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯೇಸು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೇಸು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೇಸು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, கல்லறை கீழே அடக்கம் பண்ணது கூட எழுதப்பட்டது. ಯೇಸು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கல்லறையில வந்து சமாதி ஆன உடனே
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾದ ನಂತರ அதோட சும்மா விட்டல ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. எல்லாமே அந்த ரோம் சாம்ராஜ்ய புஸ்தகத்துல எழுதி இருக்கிறது. ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இயேசு பிறந்தது, ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, அந்த கானேகுமாரி என்று எழுதுற இடத்துல மரியல் போய் நொந்தனிங்க செய்யறாங்க. அந்த இடத்துல இயேசு குழந்தை பேர் அங்க எழுதிக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா இயேசுன்னு போடல, குழந்தை பிறந்திருக்குது, அவ்வளவுதான். ಜನರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮರಿಯಳು ಹಾಗೂ ಯೋಸೇಫರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. அவங்க ஊராது, ಅವರ ಊರದು. முதலாக அங்கதான் ஜாரிக்கே வருது. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಗುವನ್ನ ಎದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ ಹೋಗಿ. நொந்தினி ஆயிருக்குது ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைன்னு, ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆல்லாம் ಸಾಗ வைக்கிறாங்களோ அவங்க பேர் நொந்தனி ஆயிருக்கு. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. 19 ವಾಸಿಪು. ಯೋಹಾನ 19 ಓದೋಣ. சொல்றாங்க பாருங்க, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. நாங்க என்ன சொல்றோம், நீ என்ன எழுதிருக்கிறேன்றாங்க. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಿಲಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, எழுதுதான் ಬರೆದದ್ದು ಬರೆದದ್ದೇ, எழுதி ஆயிடுச்சு, ಬರೆದಾಯ್ತು. நாங்க சொன்னீங்க அது வேணாம். இப்ப என்ன எழுதிட்டோம், அந்த எழுதுதவே இருக்கட்டும் போனா, அப்ப எழுதுது எழுதிப்பட்ட பேர் அது. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಬರೆದದ್ದು ಬರೆದದ್ದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಲಾತನು ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಚಿಸಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಎಂಬುದೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಓದಿದರು. ಅದು ಇಬ್ರಿಯ, ಲಾತಿನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು. 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲತೀನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲತೀನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯವನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯರೇ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನೀನು ಅರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಅರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅರಸನು ಸತ್ತಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರೆದದ್ದು ಬರೆದದ್ದೇ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ போட்டாச்சுன்னு எழுதப்பட்டது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಅರಸನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾವಲಾಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கல்லறை வச்சது நிஜம், கல்லருக்கு காவல் ஆள்வ போட்டது கூட நிஜம். அந்த சதாதிபதி ஆளுகளை போய் நிக்க வச்சிருக்கிறான். ಯೇಸುವನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶತಾಧಿಪತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾವಲಾಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மத்தாய 27:62, ಮತ್ತಾಯ 27:62. 5 நிமிஷத்துல பார்த்து முடிக்க போகிறோம். ಮತ್ತಾಯ 27:62. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸೌರಣೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಫರಿಸಾಯರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ದೊರೆಯೇ, ಆ ಮೋಸಗಾರನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾನು 3 ದಿನದ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಆದ ಕಾರಣ 3ನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಾರು. ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸವು ಕೇಡಾದೀತು ಅಂದರು. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಪಿಲಾತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕಾವಲಾಳುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನ ಇಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯೇಸು ಸತ್ತದ್ದು ನಿಜ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ನೋಡೋಣ. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಲೋಕವೇ ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ಟರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೇನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇವತೆಯ ಅರ್ಥ. நம்ம உயிர் திறந்த
நாள் என்று கொண்டாட வேண்டும். ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ದಿನದ ಯೇಸು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎದ್ದು ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರು, மகிமையின் ராஜா எழுந்து ಮಹಿಮೆಯ விட்டார். ರಾಜ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರು, சொன்னபடி எழுந்து விட்டார். ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರು. அத நம்ம பாடுகிறோம் இல்லையா? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, சொன்னபடி உயிர் தெழுந்தார். ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು. சொன்னவராகிய இயேசு, ಹೇಳಿದಂತಹ ಯೇಸು. அல்லேலூயா ஆனந்தமே அப்படின்னு பாடுறோம் இல்லையா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೀ, 3 ಬಾರಿ 4 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೇನೆ, 3ನೇ ದಿನ எல்லா மனுஷன் ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ. இந்த உலகத்துல நான் சாவறேன், இந்த நாள்ல சாவறேன், செத்து விட்டு 3ஆம் நாள் ஏந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி 3ஆம் நாள் ஏஞ்சத சரித்திரியே கிடையாது. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಸತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ 3ನೇ ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எழுந்து ಎದ್ದು 40 நாள் 40 ದಿನ ரத்தம் தண்ணி இல்லாமல் ರಕ್ತ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ மகிமையின் சரீரமாக ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 9 முறை ஜனங்களுக்கு காட்டி 9 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 40ஆம் நாள் தான் பரலோகத்துக்கு போகிறார். 40ನೇ ದಿನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. எப்ப போகிறார் ಯಾವಾಗ பரலோகத்துக்கு? ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ? சிலுவையில செத்த உடனே போகல, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, உயிர்த்தெழுந்த உடனே போகல, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. நடுவுல ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்திருக்கிறாரு. ಅದರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇತನಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அதனாலதான் அந்த மரியாள் கல்ற கிட்ட சொல்லாத, மரியாளே என்னை தொடாதே. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಮರಿಯಳೇ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ, தீட்டு பண்ணிடாதே, ನನ್ನನ್ನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನಿನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ಅದರ ನಂತರ ಹೋದ್ರೆ ತೋಮಾ விரல் வச்சுப்பா. ಬಂದು ನನ್ನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವನ ஆணுனா தொடலாம், பெண்ணுனா தொடக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಗಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥನಾ? சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல ரத்தத்தை சேர்த்துட்டு வந்தாச்சு. ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನಗಾಗಿಯೂ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. இன்னும் சில காரியங்கள் இங்க முடிக்கணும், ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, திருப்பி சில அப்பணைகள் கொடுக்கணும், ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನ அந்த ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, அந்த கட்டளைகள் கொடுத்தாரு. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. உலகம் முழுவதும் போய் நற்செய்தி ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೇನೆ. குமாரன் பரிசுத்தாவின் பேரினால் ಪಿತನ ಕುಮಾರನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ, அவர் வாழும் போது சொன்னாரா இது? ಅವ್ರು ಬಾಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಇದನ್ನ? செத்து பரலோகம் ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೇಳಿ. அப்ப கொடுத்த ஆజ్ఞை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಆಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಆಜ್ಞೆಯೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಕುಮಾರನ್ ಪರಶುದ್ಧಾವಿನ ಪೇರಿನಲ್ಲಿ ಪಿತನ ಕುಮಾರನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು, ನಂಬದೆ ಹೋಗುವನು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವೇ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇದುವೇ. ಯೇಸು ಬಂದ್ರು, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಸತ್ರು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಈ ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದರವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದರ ನಂತರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம காலை 8லேருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் நாம் உயிர்த்தெழுந்த அந்த இயேசுவை பார்க்க போகிறோம். ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 9:30ವರೆಗೂ 9:30ರವರೆಗೂ ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 6லேருந்து 7:30 மணி வரைக்கும் ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7:30 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ. இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಯೇಸು ಎದ್ದಿದ್ರಿಂದ நமக்கு என்ன லாபம்? ನಮಗೇನ್ ಲಾಭ? ನಮಗೇನಾಯ್ತು? ಅವರೆದ್ದು ಹೊರಟೋದ್ರು, ಅವರೆದ್ದೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮಗೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಹಾಡುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀತಿಮಾನ್ ಪಡೆಯಪ್ಪ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀತಿವಂತ. ಯಾವುದರಿಂದ
ಯಾರಿಂದಲೂ நான் ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. சொல்றேன் உங்களுக்கு. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ காலையில ಹೇಳ್ತೇನೆ, எழுந்த உடனே தேவனை பாரு, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ. படுக்கிற வரைக்கும் அவரை நினை, ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನ யாரையும் நினைக்காது, ಯಾರು ಯಾರನ್ನು யாருனால எந்த பிரயோಜನ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ இந்த ಇಲ್ಲ. வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, வார்த்தையை ನம்பಿ வாங்க. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಪಂ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ಪರಲೋಕದ ಪಿತನೇ, ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ವೇದದಿಂದಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಕುರಾನ್ನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯವರೆಗೂ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಅವರು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ರು ಅನ್ನುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿತವೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಿಸಿದ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನ ಮರಣವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕೂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಾಗಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೌಖ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಲು ನಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ಹೇಳ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸಾಲದು ಕರ್ತನೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಲುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಸಾಕೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನೀವು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಪ್ಪ ಪಿತನೇ ಅಪ್ಪ. ಏಸಪ್ಪ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತಾದ ಗುಡಾರ್ಥವನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಈ ವೇದದ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತುತಿ, ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவுடைய தேவன் அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்நியத்தையும் இன்றும் என்றும் சதாகாலமும் இருப்பதாக. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಡು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಲಿನವರೆಗೂ ಅವರ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.